안녕하세요. 2021년 1월 둘째 주 주일 예배를 여러분과 함께 또 온라인으로 드리게 돼서 너무 반갑고 기쁩니다. 안녕하세요. I'm Ron. 안녕하세요. Come you broken, heavy laden, come you helpless, come you in despair, come be blessed, come be saved, come believe, come receive goodness of God's grace. God's grace is amazing, lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace is died, so I may live. By grace I am saved. Come you weary, hope and be free. Come you helpless, like your misery. Come be blessed, come be saved, come believe, come receive goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace is died, so I may live. By grace I am saved. Come you broken, heavy laden, come you helpless, come you in despair, come be blessed, come be saved, come believe, come receive the goodness of God's grace. Ron, what is next song? This next song is Lead Me Gently Home, Father. It really speaks to us being led throughout our life as an onward progression in faith to always be with God. Okay, let's sing together. Lead me gently home, Father. Lead me gently home. In my darkest hours, Father, when life's troubles come, keep my feet from wandering, ne'er from the road, lest I fall upon the wayside. Lead me gently home. Lead me gently home. Father, lead me gently home. Father, lest I fall upon the wayside. Lead me gently home. Lead me gently home, Father. Lead me gently home. When life's toils are ended,
Sweet Hour of Prayer is a very beautiful hymn that just reminds us we can always be in communication with God, with all of our needs to communicate, but also to hear what is said to us in helping us with our journey of faith. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and leads me at my Father's throne. Make all my wants and wishes known. In season of distress and grief, my soul has often found relief. And all that's care, the tempest now by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall fly, petition bear to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to praise. And since he fills me, seek his face, believe his word and trust his grace. I cast on him my every care and wait for thee, sweet hour of prayer. 이 시간에는 한국어 찬양 오늘 한 곡 부르도록 하겠습니다. 예수나의 참 소망이라는 가사를 가지고 있는 찬양이에요. 이렇게 가사는 말하고 있습니다. 할렐루야, 날 자유케 하신 주, 죽음을 이기시고 모든 사슬이 풀리네, 우리가 예수 이름을 부를 때 라고 하는 그런 가사를 가지고 있습니다. 우리 아시는 분들은요, 우리 함께 찬양을 부르도록 하겠습니다. 나 주를 너무 멀리 떠나와 어두운 골짜기 헤매였네. 절망 가운데 하늘을 보며 주의 이름 부르
침묵을 깨고 약속 이루신 부활의 주 유다의 사자 말씀하셨네. 사망 권세 힘을 잃었네. 할렐루야 날 자유케 하신 주 할렐루야 죽음을 이기시고 모든 사슬 풀리네. 예수 이름 부를 때 예수 나의 참소나 예수 나의 참소만. 감사합니다. 안녕하세요. 오늘 성경 본문 말씀은요, 요한계시록 2장 18절에서 29절의 말씀을 가지고 이세벨의 영을 대적하라 라고 하는 제목으로 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 제가 요한계시록 2장 18절에서 29절의 말씀을 여러분께 읽어드리도록 하겠습니다. 두아디라 교회의 사자에게 편지하기를 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 가라사대 내가 네 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니 네 나중 행위가 처음 것보다 많도다. 그러나 네게 책망할 일이 있노라. 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 네가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀어 행음하게 하고 우상의 제물을 먹게 하는도다. 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 그 음행을 회개하고자 아니하는도다. 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요 또 그로 더불어 간음하는 자들도 만일 그의 행위를 회개치 아니하면 큰 환난 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라. 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라. 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사단의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 것이 없노라. 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주이니 그가 철장을 가지고 저희를 다스려 질그릇 깨뜨리는 것과 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 내가 또 그에게 새벽별을 주리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘. 하나님께서 이 요한계시록을 통하여서 그 7 교회들에게 또 칭찬과 책망을 하시는 말씀이 이제 오늘의 본문입니다. 하나님께서 에베소 교회 그리고 또 버가모 교회 그리고 서머나 교회 이렇게 쭉 말씀하시다가 이제 두아디라 교회를 향해서 또 말씀을 또 주시는 것이죠. 우리가 알고 있는 이 두아디라 교회는요, 지금 터키에 또 있는 작은 도시고요. 당시 두아디라라고 하는 그 작은 소도시는 염색이나 또 옷감 산업이 발달해서 그 유행에 또 첨단을 걷는 그런 도시였다고 합니다. 그리고 또 그 의상과 관련된 또 복장과 관련된 많은 또 세공업들이나 또 그런 장식품과 같은 이런 것들이 굉장히 발달한 그런 도시였다고 해요. 그러니까 지금 유행의 또 유행의 또 산실이라고 하면 우리가 프랑스 파리를 또 이야기하잖아요. 그런 것처럼 아마 당시에는 두아디라라고 하는 그 도시가
아마 그 패션의 선두주자로 이렇게 이름을 날리던 아마 그런 곳이 아니었나 생각합니다. 그래서 그 도시에 있는 사람들의 대부분의 산업은 이렇게 의류나 또 이런 복장에 관련된, 그리고 염색과 세공업과 하여튼 뭐 패션에 관련된 그런 업에 종사하고 있는 사람들이 대부분이었다고 해요. 우리가 또 잘 알고 있듯이 사도행전에 나오는 그 빌립보 교회를 개척하고 빌립보 교회를 세운 그 자주장사 루디아라고 하는 그 여인도 그 옷감을 무역을 하는 그런 일을 했던 사람이잖아요. 두아디라의 그 출신으로 그 자주장사 루디아가 있습니다. 그런 것처럼 루디아는 이렇게 굉장히 상업이 발달한 도시고, 특별히 좀 많이 화려하고, 그리고 왜냐하면 이제 의상에 관련된, 패션에 관련된 것들이 발달한 그런 도시였기 때문에 아주 많이 그런 그 화려하고, 그리고 또 좀 그 멋을 내는 사람들이라고 하는 사람들은 아마 그 두아디라로 많이 모여 있었지 않나 생각합니다. 그런데 이 두아디라 지역의 이 거대한 그 상업 도시임에도 불구하고 그곳에는 길드라고 하는 그 상업 조합이 그곳에 형성돼 있었거든요. 근데 그 길드라고 하는 상업 조합은 아주 굉장한 힘을 가지고 있고, 그 세력이 너무나도 막강해서 그 두아디라에 그 이제 사는 사람들은 그 이런 패션업에 종사해서 이렇게 먹고 사는 사람들은 이 길드라고 하는 이 조합에 이렇게 소속이 되지 않으면 무역도 할 수 없고, 그리고 뭐 장사도 당연히 할 수 없고, 그리고 그 사회 안에서 완전히 도태되는 그런 어떤 세력을 길드가 가졌다고 합니다. 그런데 이 두아디라에 또 기독교인들, 크리스찬들이 아주 그 신실한 크리스찬들이 있었죠. 근데 그 크리스찬들, 두아디라 교회 성도들 대부분도 이 두아디라 지역에서 그 비슷한 사업을 하고 또 장사를 하고 그런 공장을 하면서 이렇게 그 먹고 살았던 거죠. 그런데 이 길드라고 하는 그 무역, 그 상업조합은요, 당시에 그 이방신의 그 이방 제사와 아주 밀접하게 연관이 되어 있었어요. 그 모든 이 도시에서 주최되고 행해지는 그런 그 길드 안에서, 조합 안에서 이루어지는 모든 행사들 가운데는 그 이방신을 섬기는 그 우상 숭배가 먼저 행해졌고요. 그리고 우상 숭배가 끝나고 나서 그 아주 난잡하고 아주 그 막 혐오스러운 그런 어떤 종교적 그 아주 그런 행위들을 이렇게 축제 가운데 했다고 그 역사에선 기록이 되어 있습니다. 근데 특별히 이 두아디라 지역은요, 태양신의 아들인 아폴로를 그 신으로 섬겼는데요. 그 길드라고 하는 상업조합에는 그 모든 행사와 모든 것들 가운데 이 아폴로 신을 섬기는 그런 우상 숭배와, 그리고 아폴로 신에서 또 일하고 있는 그 음란한 여자 선지자들, 여자 사제들이 이렇게 그 활동하고 있었고요. 그러다 보니까 자연스럽게 이 우상 숭배는 음란과 그리고 아주 타락한 그런 문화를 그 두아디라에 형성하게 되었던 것이죠. 그래서 오늘 읽었던 본문에는요, 이 에베소 교회를 향해서는 7별을 붙잡고 7 금초대를 다니시는 이라고 예수님을 소개하고 있어요. 그리고 서머나 교회에는 죽었다가 다시 살아나신 이라고 예수님을 소개하고 있지요. 그리고 버가모 교회를 향해서는 좌우의 날성검을 가지신 이라고 예수 그리스도를 소개하고 있지만, 오늘 이 두아디라 교회의 예수님을 소개할 때 뭐라고 말하고 있냐면 하나님의 아들이신 예수 그리스도라고 설명을 분명하게 하고 있는 것이죠. 왜냐하면 그 두아디라를 지키는 신은 태양신의 아들인 아폴로라고 사람들은 굉장히 자부심을 가지고 있었고, 그리고 자신들이 섬기는 태양신의 아들을 굉장히 이렇게 아주
뭐라 그러죠? 이 태양신 자기네 이 두아디라를 이 태양신의 아들인 아폴로가 지키고 있다고 참 하나님의 아들이 아폴로라고 이렇게 사람들은 믿고 있었던 것이죠. 그러나 이 오늘 성경 본문의 요한은 분명하게 예수 그리스도를 하나님을 통해서 요한은 설명하기를 하나님의 아들이신 예수 그리스도라고 분명히 설명을 하면서 두아디라 지역에 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 하나님께서 많은 이 소개하는 교회들마다 칭찬도 하시고 또 책망도 하셨죠. 근데 오늘 두아디라 교회를 하나님께서 어떤 말씀을 하시냐면 19절에 이렇게 말합니다. 네 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니 네 나중 행위가 처음 것보다 많도다. 이렇게 칭찬하고 계십니다. 그 당시에 두아디라 교회 성도들의 대부분은 이 길드라고 하는 상업조합에 소속돼 있어서 생계를 유지하다 보니까 얼마나 그 신앙적인 종교적 탄압이 많았겠어요. 왜냐하면 우상숭배를 강요받아야 됐었고 우상숭배를 하지 않는 그 기독교인들을 얼마나 핍박하고 또 그 모함하고 그랬겠어요. 그리고 또 교회 안에서도 분명히 그런 어려움들이 있었을 거예요. 야, 우리가 그냥 그 우상에게 절하는 거는 그냥 우리가 그냥 저들을 속이는 것뿐이야. 우리 마음엔 하나님이 있잖아. 그러니까 그냥 눈 딱 감고 우상에게 절하는 신용이라도 하자. 뭐 교회 내분 그러니까 아주 분분한 그런 이야기들이 분명하네 교회 안에 있어서 기독교인들은 당시 이런 상황 가운데서 믿음을 지키며 산다는 것이 굉장히 쉽지 않은 일이었을 것이 분명하지요. 제가 태국에 선교 사역을 할 때에 저희 태국에는 뭐 도시는 조금 복음화가 그래서 한 0.3% 기독교인을 가지고 있지만 이런 시골이나 지방 쪽으로 가게 되면 거의 100% 기독교인들을 찾아볼 수가 없죠. 만약에 뭐 도시로 일을 하러 간 자녀들이나 뭐 아니면은 해외로 이렇게 근로자로 간 사람들은 가끔 복음을 듣는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우는 대부분 평생 동안 예수 그리스도의 복음을 들어보지 못한 사람들이 대부분이었어요. 그리고 제가 있던 때는 더욱더 그랬던 것 같아요. 당시에 저희 교회에 한 선생님 부부가 계셨어요. 이분들은 선생님으로 이제 그 지역 가운데서 굉장히 어떤 존경도 받고 또 이제 중류층이었죠. 그래서 선생님이 된다고 하면 우리나라도 옛날에 뭐 교사들은 선생님 그러면 시골에서는 굉장히 존경과 이런 어떤 그 사랑을 받았던 사람들이잖아요. 근데 이 두 분도 교사였기 때문에 그 지역에서 굉장히 알려지고 존경받고 그리고 또 많은 제자들을 또 그 지역 가운데 갖고 계신 그런 부부였어요. 근데 이 부부가 예수님을 믿게 되니까 이제 이 태국은 여러분이 많은 분들이 알다시피 불교 국가 아니에요? 근데 그 아침에도 이렇게 있으면 6시쯤 되면은 스님이 이렇게 절에서 그 온 마을에다가 이렇게 설법을 이렇게 설법이라고 하죠. 그 불교 그런 어떤 그 교리들을 이 마이크를 대고 이렇게 온 마을에 이야기를 해요. 그리고 나면 사람들이 다 하나같이 이제 목욕을 하고 가장 좋은 음식이나 돈을 가지고 절을 찾아가죠. 그래서 스님께 기도를 받고 하루를 시작하는 그런 문화를 그들을 갖고 있어요. 그리고 학교를 가면 수업이 시작하기 전에 아이들 전체가 매일매일 그 운동장에 모여서 스님의 또 그 포교하는 스님의 그런 또 설법을 또 듣고요. 그리고 스님이 또 이렇게 그 뭐라고 그러죠? 기도를 해주면 아이들이 그 기도를 받고 부처님께 예배를 하고 수업을 하고 끝날 때도 똑같이 그렇게 해요. 매일매일. 그러니까 이 불교 국가인 태국에서는 이 불교가 그냥 생활이나 마찬가지인 거죠. 근데 이 선생님이 된 이 부부는 우리가 이걸 하지 못하겠다. 우리는 크리스찬이기 때문에 이런 일을 하지 못하겠다라고 하니까
이제 학교에서 이제 그 큰일 난 거죠. 그래서 이 학교에서 쫓겨나셨어요. 이 두 분이. 그래서 두 분이 직업도 없이 마을에 이렇게 살게 되는데 이 마을에서도 역시 이분들이 절에 가지 않고 이게 신앙을 바꿨다는 이유로 이분들이 그 집에서도 정말 숟가락 몇 개 들고 냄비 들고 그곳에서 평생을 살았던 그 터전에서 쫓겨났어요. 쫓겨나서 해보지도 못했던 아주 열악한 그런 그 공장에서 그 뭐 이렇게 설탕을 막 이렇게 짜내는 그런 힘든 일을 그분들이 이제 하신 일이 있었죠. 근데 이분들이 이제 2년 후에 하나님의 인도하심으로 2년 후에 돌아와서 이분들이 이제 지역에 복음화를 위해서 전도하겠다고 돌아오셨어요. 돌아오셔서는 동네에서 이제 시장에서 도넛 장사를 그 아내분이 조금 하시면서 그 돈으로 생계를 유지하면서 마을 전도며 또 이 지역 전도를 너무 하셔서 지금은 그분을 통해서 복음을 안 들은 사람이 없을 정도로 그렇게 하나님께서 그 가정을 귀하게 쓰시고 있더라고요. 이런 것처럼 저는 이제 뭐 목숨을 위협하는 그런 어떤 종교적인 탄압이 있는 장소는 아니었었지만 이 종교가 다르다는 이유만으로 그리고 자신들의 종교에 이렇게 동참하지 않는다는 이유로 얼마나 처절하게 그 지역에서 배제되고 그리고 탄압 아닌 탄압을 받게 되는지는 제가 너무나도 많이 경험을 했어요. 또 그 지역에서 평생을 존경받고 살았던 어떤 그 노부부는 정말 그 마지막 돌아가실 때에 장례식에 아무도 오지 않았어요. 장례식에 자녀도 오지 않았고 그리고 그 마을에 있는 사람들 그 누구도 그분 장례식에 오지 않고 단지 이제 우리 몇 되지 않는 기독교인들이 가서 상주가 되어서 그 장례식을 치렀던 기억도 있어요. 그 많은 사람들이 우리 장례식을 치를 때 돌도 던졌고요. 그리고 제 차는요 늘 이렇게 찍혀 있고 아니면은 기름을 넣는 통은 늘 뜯겨서 버려져 있고 그렇게 사람들이 대놓고 이렇게 막 핍박을 하진 않지만 자신들이 이 종교가 너무나도 싫다는 것들을 그렇게 표현하는 것들을 많이 경험을 했어요. 자, 그것뿐만이 아니죠. 저희 성도들의 대부분은 가족에서 완전히 뭐 쫓겨난 사람들도 태반이었고요. 그리고 부모가 돌아가시면서 유산을 주지 않는 기독교인이기 때문에 주지 않는 그런 사람들도 있었어요. 그러니까 이 두아디라에 있는 성도들이 경험하는 그 지역 가운데서 정말 가족을 부양하고 살긴 살아야 되는데 끊임없이 이 종교를 신앙이 다르다는 이유로 핍박과 그 억압을 받는 그런 불공평하고 또 아주 그런 경험을 이분들이 얼마나 하면서 얼마나 많이 힘들고 외로웠겠어요. 자, 보세요. 이 하나님께서 이들에게 칭찬하는 것이죠. 너희들의 그 행위를 칭찬한다고 말씀하시는 거예요. 너희들의 네 사업, 하나님의 일을 하는 그 사역과 그 다음에 사랑이 돈독했고 그리고 너희는 믿음도 좋았고 그리고 서로를 섬기고 그 무엇보다도 너희가 인내를 했구나. 그리고 너희 나중 행위가 처음 것보다 많다. 이렇게 칭찬하시는 거예요. 이들이 그런 억압과 어려운 상황 가운데서도 그 하나님의 사업을 잘 하려고 했었고 그리고 서로를 사랑하고 그리고 얼마나 믿음이 강건하고 무엇보다도 이런 환경 가운데서 얼마나 그 인내를 했는지 하나님이 그들을 칭찬하시고 아신다는 거예요. 그러면 하신 말씀이 너희가 처음 때 가졌던 그 믿음과 나를 향한 그 사랑과 열매가 처음 때부터 나중에 더 많았다. 그러니까 너희 믿음이 많이 자라는구나 라고 하는 칭찬을 하시는 거죠. 교회는요, 외적인 핍박이 올 때 교회는 굉장히 강해져요. 우리 역사적으로 볼 때 그 교회가 소수이고 또 그 교회 신앙의 탄압을 받을 때 교회는요, 그 내적으로 굉장히 강해지고 아주 서로를 사랑하게 되고 그리고 아주 인내하게 되면서 믿음을 잘 지켰다는 그런 기록을 역사 가운데 우리가 볼 수 있지요. 그 다수에 의해서 소수가 어려움을 겪을 때는 우리의 공동체가 훨씬 더 단단해지게 되는 거예요. 이 두아디라 교회는 외부로부터는 길드라고 하는 상업조합의 그 핍박과 불이익을 경험함에도 불구하고 서로를 긍휼히 여기고 섬기고 그리고 인내로 잘 살았던 것을 우리가 이 하나님이 이들을 칭찬하시는 것을 보면서 우리가 알 수 있는 거죠. 그러나 다시 한번 말씀하신 그러나 너희에게 책망할 것이 있다라고 이야기를 하는 거예요. 이 두아디라 교회를 향해서 하나님께서 책망하신 것이 무엇이냐면은 그러나 네게 책망할 것이 있노라.
자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 네가 용납함이니. 자, 이 교회가 외부적으로 굉장히 탄압을 받아서 그 외부적으로는 그 탄압으로 인해서 교회가 서로가 사랑하고 서로가 아주 단단해지고 너무나도 정말 믿음이 좋은 그런 교회로 성장하고 있었던 거예요. 그러나 이 교회 안에 문제가 생기기 시작했는데 그게 언제 문제가 생기며 교회에 분열을 가져오게 됐냐면 바로 이세벨, 자칭 선지자라고 하는 이세벨을 이 두아디라 교회가 용납한 것이죠. 두아디라 교회가 기꺼이 받아들여서 거짓 선지자, 자칭 선지자라고 하는 이 이세벨, 이 여자의 이름은 이세벨이 아니에요. 그러나 이 여자는 따로 이름이 있어요. 학자들에 의하면 이 여자는 아마도 이 두아디라 지역의 아폴로 신전에서 아폴로를 섬기며 그리고 그 일을 맡아서 했던 여사제였을 거라는 거죠. 이 여사제는 얼굴이 무조건 또 예뻐야 된대요. 얼굴도 예쁘고 그리고 이 사제는 돈이 많았던 거죠. 돈도 많고 그 다음에 무엇보다도 그 신전에서 음란한 일들을 이렇게 하는 역할을 했기 때문에 굉장히 음란했고 또 많은 남자들과의 어떤 그런 커넥션을 가지고 있는 아주 사회적으로 볼 때는 힘도 있어 보이고 능력도 있고 그리고 또 모든 것을 다 갖춰 보이는 그런 여자였던 거죠. 그럼 그 여자가 모르겠어요. 얼굴을 좀 감추고 스스로 자기가 예수님을 믿겠다고 하면서 교회로 들어온 것 같아요. 그리고 들어와서는 이 여자가 자기가 선지자라고 하는 거예요. 자신이 선지자이기 때문에 자신이 가르치겠다는 거예요. 교회에는 분명히 지도자가 있었고 또 영적인 어떤 흐름을 가지고 있는데 이 여자가 스스로 들어와서 자기가 자칭 선지자라는 거죠. 그리고 사람들을 가르치기 시작하는데 사람들이 마음을 활짝 연 거예요. 이 여자의 가르침에. 그리고 그 교회 두아디라의 교회의 리더십들까지도 이 여자에게 마음을 다 빼앗겨 버린 거예요. 그러면서 이 여자를 용납하게 되면서 이 교회는 너무나도 어려워지게 된 거죠. 교회는 외적으로는 외적인 어떤 압박이 왔을 때 교회는 굉장히 단단해지지만 그러나 내부 분열이 일어나기 시작하면 교회는 금세 깨어지고 말아요. 그래서 외적인 그 압박과 이런 것들이 있을 때 오히려 교회는 부흥을 하는 거죠. 그런 신앙의 압박과 탄압이 있을 때 오히려 더 강해지고 또 하나님을 신뢰하게 되고 오히려 서로를 더 긍휼히 여기고 사랑하게 되며 이렇게 교회가 더 단단하게 자라게 되지만 그러나 내부 안에 분열이 생기게 되면은 이것은 정말 말할 수 없이 순식간에 교회가 무너지게 되는 것이죠. 이 여자의 이름은 이세벨은 아니지만 왜 성경은 이 여자에게 여자 이세벨이라고 말했을까요? 왜냐하면 이세벨은 영이에요. 이 여자는 이세벨의 영을 가지고 있는 여자였던 거예요. 이세벨이 누구죠? 이세벨은 아합 왕의 부인이에요. 아합 왕은 북이스라엘의 왕이었죠. 당시 북이스라엘은요, 남유다와 북이스라엘이 분리됐을 때에 북유다의 왕들은 대부분 어떤 정통성을 가진 왕들이 아니고 대부분 그 군부 쿠데타를 일으키고 그 정권을 획득해서 왕이 되는 그런 어떤 시스템이 계속 이어졌던 거예요. 그래서 북이스라엘에는 그 하나님을 경외하는 왕들이 많이 없었던 이유가 바로 이 이유였던 것이죠. 당시 아합도 마찬가지였어요. 아합도 어떤 그 군부 쿠데타에 의해서 정권을 잡은 자죠. 아합이 이제 왕이 되고 나서 아합은 원래 왕이 되면 왕비를 선택해야 되는데 그 이방 여인을 선택한 거예요. 그게 바로 이세벨이죠. 이세벨은 이방 국가의 그 바알 선지자, 바알 제사장의 딸이었어요. 그리고 이 여자가 그 아합에게 시집 올 때 이세벨은요 어마어마한 숫자의 바알 선지자들을 이스라엘 땅으로 들이게 돼요. 그리고 아합과 이세벨은 그 수많은 그 바알 선지자들을 각 성전에 보내서 그 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들을 미혹해 하고 바알을 섬기도록 그렇게 꿰은 사람 중에 하나죠. 아합은 그렇게 이세벨이 그런 이방신을
그리고 하나님을 그 배신하는 우상 숭배를 들어오게 만든 그런 어떤 원인이었기도 하지요. 이 두아디라 교회에 들어와서 이세벨의 영을 가진 이 선지자는 어떻게 했다 그래요? 그 지도자들을 꿰어서 가르쳐서 그리고 그들을 음행에 빠지게 했고 결국은 그 신앙에서 끌어내린 거예요. 그래서 우상의 재물을 먹게 했다라는 얘기는 우상 앞에 무릎 꿇고 우상을 섬기도록 그 완전히 하나님으로부터 그 믿음을 떼어놓은 거죠. 이세벨의 영이 하는 일은요, 궁극적으로 이세벨의 영을 가진 자들이 하는 일은 그 하나님으로부터 그것을 분리하고 떨어뜨려서 하나님으로부터 완전히 나와서 타락하게 만드는 것. 이것이 이세벨의 영을 가진 자들이 하는 것이죠. 이세벨은 그 아주 악독한 그 왕비였어요. 그때 엘리야가 그 갈멜산에서 바알 선지자들과 전투를 벌이죠. 영적 전투를 벌여요. 그 하나님의 영이 엘리야에게 임해서 엘리야는 그 바알 선지자 850명을 정말 그 단번에 그들을 다 처참하게 다 죽여버려요. 그리고 하나님의 영이 강렬하게 임해서 그 바알 갈멜산에서 전투에서 완전히 영적 승리를 이루게 되죠. 그 이야기를 이세벨이 전에 들은 거예요. 이세벨이 엘리야가 자신의 선지자들, 자신의 바알 선지자, 자기가 너무나도 사랑하는 그 바알 선지자들 850명을 다 죽였다는 얘기를 보통은 그렇게 들으면 깜짝 놀라죠. 아, 하나님이 진노하셨구나. 하나님께서 엘리야에게 그런 일을 하게 하셨구나. 그러면서 근신하게 되지요. 그러나 이세벨은요 달랐어요. 이세벨은 오히려 편지를 그 사자에게 대신 이렇게 보냅니다. 그러면서 뭐라고 해요? 내가 내일 이맘때까지 네 생명을 그들 가운데 한 사람의 생명과 같게 하지 않으면 신들이 내게 벌을 내리고 더욱더 내리기를 원한다. 정말 무서운 저주죠. 이 여자는 850명이 어제 다 처참하게 죽었다는 이야기를 들었음에도 불구하고 이 이세벨은요 더욱더 악해지는 거예요. 더욱더 독해지는 거예요. 그러면서 내가 너를 죽여버리겠다라고 하면서 위협을 하기 시작하는 거죠. 이세벨의 영을 가진 사람들은요, 그게 여자가 됐던 그걸 남자가 됐던 간에 하나님의 거룩한 자들을 개의치 않고 냉정하게 내리치는 그런 자들이에요. 하나님을 두려워하는 마음이 그 마음에 없기 때문에 자신이 가지고 있는 그 권세를 마음껏 휘둘러서 조종하는 거예요. 그래서 이세벨의 영을 가진 사람들은 그렇게 잔인한 거죠. 하나님께서 이세벨에게 능력을 입히셔서 엄청난 그런 기적을 베푸셨다는 것을 들었음에도 불구하고 그는 그것을 개의치 않는 거예요. 자기의 목적은 이 엘리야, 자기를 분노케 한 그리고 자기의 일을 가로막은 이 엘리야를 죽이는 것 외에는 그 아무런 다른 어떤 것도 보이지 않는 거예요. 이세벨의 영은요 조종하는 영이에요. 자신이 원하는 것은 어떻게 하든지 얻어내려고 하는 것, 수단과 방법을 가리지 않고 자기가 원하는 것을 반드시 취하려고 하는 영, 자기가 컨트롤해야 되는, 자기가 모든 수하에 두고 자기가 조정해야 되는 그런 영이에요. 그 아합 왕이 나봇의 포도원을 가지고 싶어 했어요. 그 나봇은 평범한 사람이 가진 포도원이 뭐 그렇게 대단하겠어요. 근데 이 나봇이 그 아합 왕에 이렇게 말하죠. 나는 이 포도원 팔지 않겠다고. 이것이 하나님의 뜻이 아니기 때문에 나는 내 포도원을 당신에게 팔지 않겠습니다 라는 이야기를 했어요. 그 수많은 포도원들인데 왜 나봇의 포도원만 그렇게 유달리 좋았겠냐고요. 이것을 들은 아합은 막 끙끙 앓는 거예요. 아마도 제가 볼 때는 하나님의 이름이 거론되고 하나님의 이름 때문에 자기가 팔지 않겠다고 하는 것을 마치 자신을 거역하는 것처럼 그렇게 느꼈을 수 있어요. 집에 와서 끙끙 앓는 거죠. 밥도 안 먹고 고민에 죽게 생긴 거예요. 그러니까 이세벨이 왜 그러냐고 묻죠. 그러니까 나는 나봇의 포도원을 가지고 싶은데 팔지 않는다. 이렇게 이야기하니까 이 이세벨이 뭐라고 이야기하죠? 걱정하지 마시라고, 안심하라고, 내가 꼭 저 나봇의 포도원을 당신에게 주겠다 라고 약속을 하는 거예요. 그러니까 밥을 먹어라.
그리고 무슨 일을 해요? 뒤로 은밀히 가서 아합의 그 인장 도장을 훔쳐서 도장을 찍고 자기가 그 조서를 쓰고 해가지고 사람들 장로들한테 보내는 거예요. 그러면서 나봇이 왕을 거역했다. 그러면서 거짓으로 음모로 이 나봇을 음모에 빠지게 하는 거예요. 그래서 결국은 어떻게 돼요? 나봇이 돌에 맞아 죽지요. 그리고 나서 나봇이 돌에 맞아 죽었다는 이야기를 듣자마자 이 이세벨은요 왕에게 가서 이렇게 말하는 거예요. 왕이여, 이제 그토록 갖고 싶어하던 포도원을 가지십시오. 자신이 원하는 대로 수단과 방법을 가리지 않고 또 남편 뒤에서 그를 조종하고 자신이 원하는 대로 얻어내려고 하는 영이 바로 이세벨의 영입니다. 우리는 반드시 이세벨의 영이 무언지 알아야 되는 거예요. 그래야만 그 영을 거부하고 우리가 내쫓을 수 있기 때문인 거죠. 우리 안에도 우리가 그 방심하는 틈을 타서 우리에게 그 이세벨의 영이 우리 가운데 들어와 우리를 그 미혹할 수 있어요. 그래서 우리가 조종하고 싶고 우리의 조그만 작은 어떤 권력이라도 가지면 그것을 가지고 사람을 휘두르려고 하고 그 안에 사람들을 두렵게 만들고 사람을 그 자기의 것으로 만들려고 하는 그런 우리 안에 그런 영적인 그런 것들이 들어올 때가 있는 것이죠. 이 이세벨의 영을 가진 사람들은요 거짓을 말해요. 거짓으로 하나님의 종이 됐던지 어쨌든 누구든지 간에 개의치 않고 자기의 영역 안에 두기 위해서 자기의 마음대로 조정하기 위해서 그런 일을 하는 거예요. 그리고 사람들에게 두려움을 주고 그리고 사람들의 소망을 빼앗아 가지고 사람들이 그 도망치게 만드는 영인 거죠. 하나님의 능력으로 그 850명의 그 바알의 선지자들을 쳐 죽였던 그 능력의 엘리야가 이세벨의 그 이야기를 듣고는 어떤 반응을 하지? 그 영이 이런 일을 하는 거예요. 영이 그 하나님의 능력의 그 종을 어떻게 만드는지 한번 보세요. 이 엘리야가 이걸 듣고 나서 두려워서 심히 두려워서 발발발 떨어요. 그리고는 어떻게 해요? 도망치죠. 나는 못하겠어. 나는 이제 더 이상 주의 종의 자격이 없나 봐. 나는 이제 더 이상 아무것도 할 수 없는 존재야 라고 하면서 계속 낙심이 돼. 이세벨의 영은 그렇게 만드는 거예요. 이세벨의 영은 그렇게 하나님의 종을 낙심하게 만들고 절망하게 만들어서 결국은 그 상황을 도망치게 만들죠. 도망을 치는데 엘리야는 어떻게 해요? 결국은 로뎀나무에 들어가서 로뎀나무의 머리를 쳐박고 어떻게 해요? 죽기를 간청하는 거예요. 이렇게 이세벨의 영은요 두려움을 줘서 그 두려움을 가지고 사람을 조정하려고 해요. 이 두려움의 영은 이렇게 강력한 것입니다. 교회에도 이런 성도들이 종종 있지요. 자신의 목회자를 자기네 방식대로 조정하려고 사람들, 뜻이 맞는 사람들을 모으고 모아서 힘을 모으는 거예요. 그리고 기득권을 가지려고 해서 안간힘을 가지죠. 교회가 그렇게 해서 분열되는 거예요. 교회가 어떻게 적과 적이 싸워야 되는데 내부의 적을 만들면 그 교회는 금방 분리되고 깨어지는 거예요. 가정 안에도 마찬가지죠. 분명한 것은요. 그 사람의 뒤에서 배후에 역사하는 영, 그것이 바로 이세벨의 영인 거예요. 이세벨의 영은요, 하나님의 사자인 세례 요한도 죽음으로 내몰았잖아요. 이 바른 말을 하는 세례 요한을 못마땅하게 여기던 그 헤롯 왕의 형수요, 헤로디아는 이세벨의 영을 가진 여자였어요. 자신의 악랄한 목적을 달성하기 위해서 자신의 딸을 이용하죠. 그래서 헤롯 왕 앞에서 춤을 추게 하는 거예요. 얼마나 그 춤을 멋지게 췄던지 헤롯 왕은 완전히 홀가닥 넘어간 거예요. 그리고 나서는 말하죠. 너의 소원이 무엇이냐. 이미 헤로디아는 그 딸을 조정하고 딸을 통해서 그 자기가 원하는 것을 얻으려고 했는데 그게 뭐예요? 그 세례 요한의 목이에요. 죽이는 거예요. 결국은 어떻게 해요? 이 헤로디아의 딸이 그 왕에게 요한의 목을 달라고 하니까 어떻게 해요? 목을 잘라와야죠. 잘라고 왕의 명령, 왕이 약속한 거니까 지켜야 하잖아요. 그래서 어떻게 목을 잘라서 들고 오죠. 은쟁반에. 이처럼 이세벨은 이렇게 강력한 거예요. 이세벨의 영을 가진 아버지가 가족들 가운데 있으면요, 가족들을 위협하고 두려움을 주고 가족들을 막 그 자기의 두려움으로 조종하려고 그래요. 이세벨의 역사하는
영이 역사하는 정부는요, 국민들을 두렵게 만들고요, 그 두렵게 만든 것을 가지고 자신들이 원하는 욕구대로 조정하려고 하는 거예요. 그 이세벨의 영이 역사하는 정부는 그런 거예요. 이세벨의 영이 역사하는 목사, 이세벨의 영이 역사하는 그 뭐 장로회, 이런 거는요, 어떻게 해요? 조종하려고 하는 거예요. 자기네들이 그 마음대로 휘두를 수 있게 좋게 하려고 그런 이세벨의 영은 그런 역할을 하는 거죠. 여러분, 이것이 그 어떤 특정인에게만 있는 유혹이 아닌 거예요. 바로 우리 자신에게도 날마다 우리를 유혹하고 있는 영이 바로 이세벨의 영이라는 거예요. 우리에게도 이런 유혹이 늘 오잖아요. 그런데 나와 생각이 맞는 사람들만 만나려고 하고, 그리고 나를 지지하는 사람들만 옆에 두고 싶어 하죠. 왜요? 기득권을 만들어서 언젠가는 자기가 컨트롤하고 이렇게 하려고 하니까요. 우리는 그런 것에서 스스로 빠져나와야 되는 거죠. 우리가 어느 때 나도 모르는 사이에 이세벨의 영에 조종당하고 있을 수가 있다는 거예요. 이세벨의 영은요, 자신의 죄를 절대로 뉘우치지 않아요. 그리고 마음이 더욱더 강팍해지는 거예요. 그의 아합이요, 전쟁에서 죽었어요. 그죠? 그리고 나서 그의 아들이 왕이 됐는데 아들이 난간에서 떨어져 또 죽은 거예요. 이런 어떤 어려움들을 계속 겪는데도 불구하고 이 이세벨은 결코 돌이키지 않는 거예요. 아, 내가 이렇게 해서 정말 하나님 앞에 저주를 받는구나, 내가 마음을 돌이켜야 되겠다, 아, 내가 잘못했다, 이렇게 생각하는 게 아니라 이 이세벨은요, 오히려 더 마음이 강팍해져요. 하나님께서 예후를 찾으시고 예후에게 기름을 부으셨어요. 그리고는 뭐라고 말하냐면 아합에 속한 것들을 다 죽여버려라 하면서 예후에게 기름을 부으시죠. 그리고 예후가 이세벨을 찾아 왕궁으로 가요. 그럴 때 그 여자가 뭘 하고 있다고 성경에 기록하고 있죠? 이 여자는 거울에 앉아서 눈화장을 하고 있었대요. 그리고 자기의 머리를 만지고 있었어요. 예후가 뒤에서 그 호령을 하는데도 불구하고 눈 하나 까딱하지 않고 거울을 보면서 자기 눈썹을 그리는 거예요. 예후가 자기를 죽이러 왔다는 사실을 알면서도 눈 하나 끔찍하지 않는 거죠. 그럴 때는 무릎을 꿇어야죠. 자기가 잘못한 것에서 시인을 해야죠. 그리고 용서를 구해야죠. 하나님께서 용서하시는 분이시고, 그런 잘못 가운데서도 하나님께서 충분히 우리를 이끌어 주시고 인도해 주시는 분이시기 때문에, 그런 우리의 마음이 강팍해지는 것이 아니라 오히려 더 겸손해지고 낮아져서 주님 앞에 용서를 구해야 되는데, 이 이세벨은 오히려 큰 소리를 쳤죠. 그럴 때 예후가 부분이 일어나는 거예요. 예후 안에 모두 분노가 일어나요. 그리고는 어떻게 해요? 조금의 망설임도 없어요. 조금의 연민과 조금의 아쉬움도 없는 거예요. 하나님의 말씀을 받은 자, 그리고 이 하나님께서 이것을 처단하라고 말씀하셔서 조금도 마음에 거리낌이 없이 그것을, 이 여자를 창밖으로 내다 던지죠. 내다 던져서 그 부서지고 피가 터진 이 여자를 그 말로 가서 밟아서 짓이겨서 아주 존재를 아주 없애버려요. 그리고 개들이 와서 먹지요. 나중에 남은 것이 뭐만 있대요? 뼈와 손바닥밖에 없다고 성경은 그렇게 이야기하는 거예요. 여러분, 우리에게도 이 예후의 영으로 일어서야 되는 거예요. 이세벨의 영은요, 우리를 죽이는 영이지만 예후의 영은 우리를 살리는 영인 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이 두려움에 우리를 두렵게 하는 이세벨의 영을 우리가 그것을 내어쫓고, 그리고 그것을 던지고, 그리고 발로 밟아서 완전히 뭉개버려야 되는 거예요. 이 이세벨의 영을 용납하면 안 돼요. 이세벨의 영을 우리 가운데 가지고서 그것을 즐기시면 안 돼요. 그렇게 되면은 이세벨의 마지막처럼 거울 앞에서 눈화장을 하고 머리를 만지는 그 교활하고 완악함을 가지게 될 거예요. 여러분 안에 정말 이 이세벨의 영이 우리 안에 역사하지 못하도록 우리가 이 예후의 분노를 우리 안에서 일어나 그것을 우리 마음에 있는 그 악한 것들을 대적해야 돼요. 예수 그리스도의 이름으로 우리 그 안에 역사하는 이세벨의 영을 대적해야 돼요. 이 땅에 이 가운데 역사하는, 이 나라를 향하여 역사하는 이세벨의 영을 향해서 우리가 선포하고 그것을 우리가 짓밟고 우리가 그것을 내어 쫓아야 되는 거예요. 그 이세벨의 영이 이 정부의 사람들 가운데 미혹하지 않도록, 이세벨의 영이 이 우리의 가족 가운데 역사하지 않도록, 이세벨의 영이 우리 교회 가운데 역사하지 않도록, 이세벨의 영이 이 미국 땅을 점령하지 않도록 그렇게 선포하고 기도하고 우리가 밟고 그 예후의 영을 가지고 일어서야 되는 것이죠.
여러분, 우리에게는 능력이 있어요. 예수 그리스도, 그 이름에 능력이 있어요. 엘리야에게 임했던 영, 엘리야를 붙들고 엘리야를 호령했던 그 능력의 이름 예수 그리스도가 우리에게도 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 그 예수 그리스도의 이름을 힘입고 우리가 이 두려움과 절망의 자리에서 일어나야 할 거예요. 그렇지 않으면 영은 교묘하게 나를 조정해서 나를 도망치게 만들고 날 포기하게 만들 거예요. 여러분, 이 이세벨의 영을 대적해야 돼요. 그리고 우리가 예후의 영으로, 엘리야의 영으로 일어서야 되는 것이죠. 우리 안에 어떤 또 새로운 내일이, 미래가, 또 어떤 두려운 내일이 우리에게 또 올지 그건 모르는 거예요. 그래서 우리 안에 이 나라를 위해서, 그리고 나에 있는 공동체를 위해서, 나의 가족을 위해서 그 악한 영, 이세벨의 영이 우리 안에 역사하지 못하도록 우리가 그 엘리야의 영, 예수 그리스도의 영을 가지고 그 이름을 힘입어서 일어나 승리하게 될 것을 여러분 그것을 붙잡고 나가시길 바랍니다. 교회는 승리하는 곳이에요. 예수님의 머리가 되시고, 그리고 그 승리의 나팔 소리가 교회 안에서 울려 퍼지게 될 거예요. 힘을 잃은 교회, 무너져가는 교회가 아니라 다시 한번 예수 그리스도의 영으로 회복하고 일어나는 그런 교회가 되도록, 그리고 여러분의 가정이 되도록, 그리고 우리의 공동체가 되도록 되기를 축원합니다. 이 시간에 기도합니다. 하나님 감사합니다. 하나님, 이세벨의 영을 용납하지 않고 우리가 그 엘리야의 영, 그 예수 그리스도의 영으로 하나님 힘있게 일어날 수 있는 또 저희들 한 해가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 또 엘리야의 영을 또 알지 못하여 은밀히 우리의 삶 가운데 들어와, 우리의 가정 가운데 들어와, 우리 공동체에 들어와 그렇게 분열하게 하고 우리를 영적으로 망치는 그런 일을 우리가 용납하지 않게 하시고, 아버지 하나님, 예수 그리스도의 그 이름을 힘입어 하나님 저희가 일어남으로 말미암아 내 가정을 지키고 내 공동체를 지키고 내 나라를 지키며 하나님 그렇게 승리하는 우리가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 감사와 영광과 존귀를 드리며 살아 역사하시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.